تعلیم دی قرآن کی حدیث کی فقہ کی تعلیم دی آپ جس کو آپ تعلیم دیا ہے جب تک وہ رہے گا وہ کسی اور کو پڑھائے گا ہر ایک کو ثواب کا رہے گا خبردار اور پھیلایا اگر آپ کو علم نہیں تھا اگر آپ جاہل تھے تو آپ ایسے علماء کرام جن کی جو حق بولتے ہیں یہ زمانہ یوٹیوب کا زمانہ ہے یہ زمانہ موبائل کا زمانہ ہے ان کی تقریروں کو آپ نشر کیجیے بھلائیے علماء کرام کی تقریروں کو یا اللہ نے پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے تو اچھی کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابوں کو خریدیے لوگوں کو تقسیم کیجیے جہاں جہاں تک آپ کتاب جائے گی جہاں جہاں لوگ کتاب کو پڑھیں گے ہے کا ثواب ملتا رہے گا ثواب تمہارے کو ملتا رہے گا یا آپ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھے اچھے عالموں کو سے بات کیجیے جو کتاب لکھوائیے اس کو اپنے قیمت سے اپنے پیسے سے اس کو جو ہے چھپائیے اور اس کو فری لوگوں کو بانٹیے جہاں جہاں تک کتاب جائے گی لوگ جہاں تک پڑھیں گے ہر ایک ثواب آپ کو ملتا رہے گا اللہ فرماتے ہیں کہ سنو پہلا عمل اس کا ثواب ملتا رہتا ہے وہ کہا من علم و نشر جس نے قرآن کو سیکھا دین کو سیکھا اسلام کو سیکھا حق بات کو سیکھا نشر اور تبلیغ کے لوگ پہنچایا اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اے لوگوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محبوب ہو جاؤ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے تو آپ جو ہے دین کی تعلیم خود حاصل کیجیے لوگ تبلیغ لوگ نشریات کی لوگ پھیلائیے ثواب ملتا رہے گا کہا دوسرا کام جس کا ثواب ملتا رہتا ہے کہا مدہرن اجرا ہو اگر کسی نے آپ دولت دیا ہے اپنی زندگی کے اندر آپ کوئی نہر کھدوا دیجئے اس کو جاری کر دیجئے یا پھر آپ کنواں کھدوا دیجئے اور جب تک یہ کنواں رہے گا ثواب رہے گا یہ کام دونوں کا ہے اگر ہم خود چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے کنواں کھدوا دیتے ہیں جب تک کنواں رہے گا وہ ثواب رہے گا یہ زمانہ کنواں کا نہیں ہے یہ زمانہ ہینڈ پائپ کا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مردے کے نام سے سب سے اچھا کام تو کیا جانا چاہیے یہ کام ہے کہ آپ مردے کے نام سے ایک کنواں کھدوا دیجئے یا پھر ہینڈ پائپ لگا دیجئے جب تک یہ ہینڈ پائپ رہے گا لوگ اسے شراب رہے گا ثواب ملتا رہے گا یہ ایسی چیز ہے کہ ثواب جو ہے صدقہ جاریہ میں ثواب کیا جاتا ہے یہ نہر بھی یا کنواں بھی یہ ہینڈ پائپ صدقہ جاریہ ثواب کیا جاتا ہے تو آپ اس کام کیجئے اس طرح فرماتے ہیں غرض نخلن اگر کیا کسی نے کوئی کھجور لگا دیا ہمارا کھجور کا نمبر علاقہ جو آم کا ہے کوئی آم کا پیڑ لگوا دیجئے آم باغیچہ لگوا دیجئے جب تک یہ آم کا پیڑ رہے گا لوگ وہاں بیٹھیں گے لوگ اس کا پھل کھائیں گے ثواب رہے گا یہ آم کا پیڑ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوکھ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک لمبا رہتا ہے لوگ جو 100 سال پیڑ رہا کرتا ہے اور اس پیڑ لگا دیجئے جب تک یہ پیڑ رہے گا ثواب رہے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد ثواب رہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ جہاں تہاں پیڑ لگوا دیں اللہ نے پیسے دیے ہیں دولت دیے ہیں اس کو اچھے کام میں خرچ کیجیے سب کے ثواب رہے گا تو کہا غرض نخلن پھر فرمایا تیسرا کا چوتھا عمل اس کا ثواب ہوتا ہے کہا غرض مصحفن اگر کسی آدمی نے کوئی مصحف چھوڑا وہ آدمی مرنے والا کوئی آدمی مر رہا ہے اپنے پیچھے قرآن چھوڑ رہا ہے ہم تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے زمین چھوڑتے ہیں جائیداد چھوڑتے ہیں باغ چھوڑتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے تو قرآن چھوڑتا ہو اپنے پیچھے جس کے لیے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو مال زیادہ کرتے ہیں کہ یہ مال لوگ جیسے باپ مرتا ہے کہ ہمارا یہاں جو زیادہ کرتے ہیں میراث کے لیے کیا کوئی ایسا بھی کوئی ایسی بھی اولاد ہے جس بات زیادہ کیا ہو کہ کیا میرے باپ کو قرآن چھوڑا ہے کوئی ایسی اولاد بھی ہے اب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر کسی نے تو قرآن کو چھوڑا ہے تو جب تک قرآن رہے گا قرآن تو بھی رہا کرتا ہے
लोग उसको पढ़ा करते हैं कि सवाब उसका बनता रहेगा। इसका दो मतलब ये है कि कोई किताब तो कुरान खरीद कर लाया अब तो घर में छोड़ दिया, तो सबक उसका ये है कि कोई आलिम था, कोई अहले इल्म था, वो तो कुरान का तर्जुमा लिखा, तफसीर लिखा, अपने पीछे छोड़ दिया। जब देखते कुरान रहेगा तो सवाब मिलता रहेगा। इसलिए इसीलिए मालूम होता है कि हमें चाहिए अपने पीछे, मैंने पहले ही बात कही है कि अल्लाह हमें दौलत दिया है, हम कुरान को लोगों में तकसीम करें, कुरान को लोगों में बांटें। जब तक ये कुरान रहेगा, लोग पढ़ेंगे, सवाब मिलता रहेगा, इसका सवाब मिलता रहता है। इसी तरह से फरमाते हैं औ मस्जिद बना हो, अगर किसी आदमी ने अपने इंतकाल से पहले जिंदगी के अंदर वो मस्जिद की तामीर की है, अपने पैसे से मस्जिद बनाया है, तो उसका सवाब मिलता रहता है। जब तक ये मस्जिद रहेगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, सवाब उसका मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, मस्जिद की तामीर करना बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह फरमाते हैं या फिर इसका मतलब होता है अगर मेरे बाप मर गए हैं, माँ मर गई है, तो हम उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में मस्जिद की तामीर करें। जब तक ये मस्जिद रहेगी, माँ को सवाब मिलता रहेगा। या अल्लाह ने हमें दौलत दी है, मस्जिद के लिए ज़मीन दे, मस्जिद के लिए कुछ वक्त कर दे, ये इसका सवाब मिलता रहेगा। या फरमाया औ बैतन इब्न सबील बना हो, किसी मुसाफिर के लिए उसाया बनाया हो, मरने वाला जब मर रहा है अपने पीछे किसी मुसाफिर के लिए साया तामीर किया है, तब तक ये चीज़ें का सवाब मिलता रहता है। इसी तरह से अब फरमाते हैं कि और सदाकतन अजराहा और अखरजाहा, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में वो सदका किया है और सदका ऐसा है तो सदका जारिया है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई आदमी मर गया, उसकी औलाद ने बाप के मरने के बाद बाप के नाम से सदका किया है, इसका सवाब मिलता रहता है, सदका का सवाब मिलता रहता है। हदीस मैंने जो अभी हदीसें पढ़ी हैं, 4-5 हदीस को मैंने सुनाया है, इन तमाम हदीसों में देखा कि जहाँ बात सदके की बात आई है, कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात आई है, लेकिन किसी हदीस में ये नहीं बताया गया कि कोई मरने वाले के नाम से कुरान पढ़ा जाए। एक बार नहीं बताया गया कि मरने वाले के नाम से कुरान पढ़ा जाए, मिलाद किया जाए, कुरान खानी की जाए, एक हदीस नहीं आई। जितनी भी हदीसें मैंने पेश की है, तकरीबन 5-6 हदीस को मैंने पेश किया है, किसी हदीस के अंदर ये नहीं आया कि मरने वाले के नाम कुरान की जाए। लेकिन आज हमारे यहाँ जो चीज मशरू है, जो कुछ जायज का अमल है, वो काम नहीं किया जाता। हक ये था कि हम अपने मरने वाले के नाम से सदका करते, मरने वाले के नाम से मस्जिद की तामीर करते, मरने वाले के नाम से मदरसा बनाते, मरने वाले के नाम से नहर खुदवाते या फिर जिक्र करवाते, ये काम करते, तो कुरान बांटते जो हदीस से बात मालूम हो रही है, जब कोई पेड़ लगवाते जो हदीस से मालूम हो रही है, हम ये काम नहीं करते हैं, हम वो काम करते हैं जिसका सबूत नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कुरान खानी होती है, याद रखिए कुरान खानी बदनी इबादत है, ये हदीस के नज़ का सबूत नहीं मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं कहा है कि मरने वाले के नाम से कुरान खानी की जाए, कुरान पढ़ा जाए, कहीं नहीं कहा है। और मैं ने खुद किया, मैं अक्सर कहा करता हूँ आपकी जिंदगी में, आपकी हयात में आपकी दो बीवी का इंतकाल हुआ है। आपकी प्यारी बीवी है खदीजा अन्हा, जिसके गम में बहुत गंभीर हुए थे। जिस साल वो इंतकाल हुई थी, आपने कहा था कि ये साल जो है आमुल हुस्न है, गम का साल है, दुख हुआ था, लेकिन आपने उनके इंतकाल पर कुरान खानी नहीं की है। इसी तरह से आपकी दो बेटी आप जिंदगी में इंतकाल फरमाई, आपने किसी के नाम कुरान खानी नहीं की है। अब के चचा जो तमाम शोधा के सरदार हैं, आपके हयात का इंतकाल हुआ, लेकिन आपने उनके नाम कुरान खानी नहीं की है। लंबी फरिश्त है, जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हुए, जंग बदर में 14 सहाबा शहीद हुए, सब भी फरिश्त जो है सहाबा कराम शोहदा की, मरने वालों की, लेकिन कोई है
بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں